Hi dear students, welcome to our first online class on Esmb. Before going to subject, I hope all of you and your family are fine and stayed safe. We are the microbiology students who spread awareness about the critical condition of the world, about coronavirus and safety measures, cleaning measures, etc. Okay, and don't panic about the situations like this, and ready to face even more critical situation also. Okay, go into the subject. Okay, ready to rock. Now we enter into our subject, environmental and sanitation microbiology. It is one of the most applied field of microbiology. Is the environmental microbiology, because other field of microbiology like medical microbiology, then agriculture microbiology, then food microbiology, dairy microbiology, these are something related to specialized people or particular communities. Okay. But here the environmental microbiology is connected with all the field and all type of people, from students to scientists, teachers to workers, child to older, uneducated and educated one, humans and animals, even plants, and non-living also connected with this field of microbiology. Okay, in this field a lot of job opportunities there. Okay, എൻവിറോൺമെൻ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഏത് ഫീൽഡ് വേണമെങ്കിൽ പോകാൻ പറ്റുന്ന ഇതുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. സോ പ്ലീസ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദിസ് സബ്ജക്ട് കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് ഗോ അഹെഡ്. I hope all of you will listen the online classes carefully and take part in the discussion. Before going to the subject, please refer Atlas and Bertha, environmental microbiology, Atlas and Bertha for this subject, whole subject, even aquatic microbiology, bioremediation, then air microbiology, all the chapters are included in Atlas and Bertha. And if the students want more elaborate notes and details, go to the other books. But 70% of all the notes are given in Atlas and Bertha, one of the most searched book. Even it is also used for CSIR net studies also. Okay, go through that book. If anyone have the soft copy, please gather it from that person. I don't have that soft copy, but I have the hard copy. If I get the soft copy, I will distribute it to WhatsApp or other online system. Okay, here I am deal with the aquatic microbiology only. Okay, first air microbiology deals with Esmb teacher or Agila teacher. I am deals with the second chapter, aquatic microbiology. Most of the here the I prepared slides. Most of the slides are with the text. Okay, starting slides are with the text. So if you are not take interest in this slides, I will definitely say that told online classes are boring. Okay, so take some interest reading some terms and text. Okay, പിക്ചറൈസേഷൻ ഒക്കെ കുറവാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ. സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് തൊട്ട് കുറച്ച് പിക്ചറൈസേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ കുറച്ച് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടായി ഇരിക്കും. ഫസ്റ്റ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട്, റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട്, ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈലിൽ what is aquatic microbiology? Okay, aquatic microbiology is the science that deals with the microscopic living organism in fresh and any water body system. Okay, microscopic living organism, that means not microorganism, microscopic. What are the microorganisms seen through microscopes are studied in this aquatic microbiology. Even it may be plant species, animal species also. Okay, while aquatic microbiology is more commonly refers to study of bacteria, viruses and fungi in their relation to other organisms in the aquatic environment. We also include microscopic plants and animals also. Okay, like planktons, nectans, etc. Bacteria, viruses, fungi
These are the widely distributed throughout the aquatic environments. They can be found in freshwater river, lakes and streams, in the surface water and sediments of the world oceans, and even in the hot springs. Okay. They have been found supporting diverse communities at hydrothermal vents in the depths of the ocean. ഈ അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാകും. സർഫേസിൽ ഉണ്ടാകാം, മിഡിൽ റീജിയനിൽ ഉണ്ടാകാം, ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകാം. സൺലൈറ്റ് കിട്ടാത്ത സ്ഥലം, എയർ കിട്ടാത്ത സ്ഥലം, ഈവൻ ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടാത്ത സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ടാകാം. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ ഹൈഡ്രോതെർമൽ വെന്റ്സ്, ഈവൻ ഹീറ്റ് കൂടിയ പ്രദേശങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാകാം. ഈ അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം തന്നെ ഇല്ല. എവിടെയൊക്കെ അക്വാട്ടിക് എൻവയോൺമെന്റ് ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഈ ഓർഗാനിസം, ബാക്ടീരിയ, വൈറസസ്, ഫംഗൈ, ദെൻ അക്വാട്ടിക് animals and plants, these are distributed throughout the aquatic environment. Okay, next slide. What is the importance of aquatic microbiology? Aquatic microbiology പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ദെൻ അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്താ, അതൊക്കെയാണ്. അക്വാട്ടിക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ദെയർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ മെനി വേസ്. First one, they may affect the health of humans and other animal life. നമുക്കെല്ലാം തരും അക്വാട്ടിക്കിൽ നിങ്ങൾ ആൾറെഡി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് 90% ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നത് ഓക്സിജനിലുള്ള സയനോബാക്ടീരിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ സയനോബാക്ടീരിയ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിഫക്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹ്യൂമൻസിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്സിജൻ കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഫുഡ് ചെയിൻസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസത്തിൽ ഒരുപാട് ഇതുണ്ട്. നമ്മൾ ഫിഷൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഫിഷിന് ഫുഡ് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? അതൊക്കെ അക്വാട്ടിക് സ്മോൾ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ്, മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഓർഗാനിസം ആണ് അതൊക്കെ. അതിലെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിഫക്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഷിന് ഫുഡ് കിട്ടില്ല, പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടില്ല, അല്ലേ? ഒരുപാട് മെയിൻ്റനൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൽഗയാണ്. ആൽഗയെ സയനോബാക്ടീരിയ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എമിഷനും കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദൈ മേ അഫക്ട് ദി ഹെൽത്ത് ഓഫ് ഹ്യൂമൻസ് ആൻഡ് അതർ അനിമൽ ലൈഫ്. Second one, they occupy a key position in food chain by providing rich nourishment for the next higher level of aquatic life. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് already. Planktons ആണ് producers, then zooplanktons next primary consumers, then അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ആനിമൽസ്, ദെൻ ഹ്യൂമൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ലെവലിൽ കൂടി വരുമ്പോൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസം ആണ് മെയിൻലി പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്. ദീസ് ആർ ദ റിച്ച് നറിഷ്മെന്റ് ഫോർ ദി ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് അക്വാട്ടിക് ലൈഫ്. ഓക്കെ, തേർഡ് വൺ, they are instrumental in the chain of biogeochemical reactions. Instrumental in the chain of biogeochemical reactions which accomplish recycling of elements. Okay, നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പാത്വേസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നൈട്രജൻ പാത്വേ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പാത്വേ, ദെൻ ഓക്സിജൻ പാത്വേ, സൾഫർ പാത്വേ, അയൺ പാത്വേ. ഈ പാത്വേയിലൊക്കെ എല്ലാം ഇൻവോൾവ് ആകുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ് ആണ്. അക്വാട്ടിക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് അതർ ഹ്യൂമൻസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. പക്ഷേ അതർ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് അനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഇൻവോൾവ് ആകുന്നത്. ദീസ് ബാക്ടീരിയ, ഫംഗസ്, ദെൻ വൈറസസ് ആർ മെയിൻലി ഡിസൊല്യൂബിൾ. ഓക്കെ, എന്താ പറയുക, ഹാർഡ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ സൊല്യൂബിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് മിനറലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നത്. ആ മിനറൽസ് ആണ് എഗെയിൻ ഫോട്ടോസിന്തസിസിൽ കൂടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സെഡിമെൻ്റ് ആയ എല്ലാ ഇതിനെയും നമ്മൾ ഡെട്രിവോറസ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഡെട്രിവോറസ് ഓർഗാനിസം ആണ് അതിനെ റീമിനറലൈസേഷൻ ചെയ്തിട്ട് മിനറൽസിനെ വീണ്ടും അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സിനും ആനിമൽസിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. ഫോർത്ത് വൺ, aquatic microbiology in previous decades was studied by a relatively few microbiologists. മൈക്രോബയോളജി കോമൺ ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് അക്വാട്ടിക് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആയിട്ട് എടുത്ത് പഠിച്ചില്ല. നൗ it has emerged as one of the most important area of applied microbiology. ആൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് അപ്ലൈഡ് മൈക്രോബയോളജിയിൽ വരുന്നതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഫിഷറി മൈക്രോബയോളജി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഫിഷറി മൈക്രോബയോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ ഫിഷ് ജീവിക്കാനുള്ളതും അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ്. സോ സറൗണ്ടിങ് ഓർഗാനിസം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അക്വാട്ടിക് മൈക്രോബയോളജി ആണ്. സോ എല്ലാ ഫീൽഡും അക്വാട്ടിക് മൈക്രോബയോളജിയിൽ കുറച്ച് ടച്ച് ഉള്ളതാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ types of water. Okay, classification of water. Natural water divided into 3 types of water bodies. Okay, atmospheric water,
surface water and groundwater. Okay, 3 types of water: atmospheric water, surface water and groundwater. നമ്മൾ ഈ 3 വാട്ടറിനെ കുറിച്ചും ബാക്കത്തെ സ്ലൈഡിൽ പഠിക്കാം. അതിനു മുമ്പ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് അക്വാട്ടിക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇൻ അക്വാട്ടിക് എൻവിറോൺമെന്റ്സ്, എവിടെയൊക്കെയാണ് ഓർഗാനിസംസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഇതൊരു ഡെഫിനിഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ബാക്കിൽ പഠിക്കാം. മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ ദി അക്വാട്ടിക് എൻവിറോൺമെന്റ് മേ ഒക്യൂർ അറ്റ് ആൾ ഡെപ്ത്സ് ranging from surface region, okay, top of the aquatic environment, surface region, to the very bottom of the oxygen trench. Okay, നമ്മൾ ഒരുപാട് അക്വാട്ടിക് എൻവിറോൺമെന്റ് ഉണ്ട്. ചെറിയ ലേക്ക്, വെല്ല്, സ്പ്രിംഗ്, ദെൻ സ്മാൾ ഓഷ്യൻസ് ആൻഡ് ലാർജ് ഓഷ്യൻസ് ലൈക്ക് സ്പെസിഫിക് ഓഷ്യൻസ്. സ്പെസിഫിക് ഓഷ്യൻസ് ഉള്ള ട്രഞ്ച്, മറീന ട്രഞ്ച് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഏറ്റവും ഡീപ്പ് സ്ഥലമാണ്. അവിടെ തൊട്ട് അതിന്റെ ബോട്ടത്തിൽ തൊട്ട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം പ്രസന്റ് ആയിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. The top layers, especially surface films and the bottom sediments, harbor the higher concentration of microorganisms, particularly in deep waters. Okay, ഒരു വാട്ടർ അക്വാട്ടിക് എൻവിറോൺമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ടോപ്പ് ലെയറിലെയും ബോട്ടം ലെയറിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഓർഗാനിസം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതെന്താ റീസൺ ആയിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് സർഫേസിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അധികം ഇങ്ങനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, സർഫേസ് റീജിയൻ ഹാവ് ദ ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റി. സർഫേസ് ലെയർ ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓക്സിജൻ കിട്ടാൻ ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. ഓക്സിജൻ മാത്രമല്ല, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എയറും അവിടെ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അവിടെ എയർ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് മാത്രമല്ലാണ്ട് സൺലൈറ്റ് പെട്ടെന്ന് അവിടെ കിട്ടാൻ ചാൻസസ് സൺലൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ഓർഗാനിസംസ് എല്ലാം സൺലൈറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ, അതുകൊണ്ടാണ് സർഫേസ് ഏരിയയിൽ ഒരുപാട് ഓർഗാനിസംസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ബോട്ടം ലെവലിലെയും ഇതേപോലെ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അവിടെ എന്താ റീസൺ വെച്ചാൽ, ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ലെവൽ ഓഫ് ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ്. ഓക്കെ, ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ ലെവൽ കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ ഈ റെയിൻ വാട്ടർ ഒക്കെ അടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കുറച്ച് വെയിറ്റ് കൂടിയ എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസോ ന്യൂട്രിയൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം സെഡിമെന്റ് ആയിട്ട് ബോട്ടത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ ലെവൽ ബോട്ടത്തിൽ കൂടുതലാണ്. അതല്ലാണ്ട് പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സർഫേസ് ഏരിയയാണ്. പ്ലാങ്ക്ടൺസ്, ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ഓർഗാനിസം ഒക്കെ വളർന്നത് സർഫേസ് ഏരിയയിലാണ്. അതിന്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, അതൊക്കെ സെഡിമെന്റ് ആകുന്നത് ബോട്ടത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സെഡിമെന്റ് ആയി ബോട്ടത്തിൽ വരും. ബോട്ടത്തിൽ വരുമ്പോൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒരുപാട് കൂടുതലായിരിക്കും. അതിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫംഗസും ആനറോബ്സും ബാക്ടീരിയ ഒരുപാട് ഓർഗാനിസം അവിടെ വളരും. ഓക്കെ, അതിന് ഡീകമ്പോസിങ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫുഡ് എടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ബോട്ടത്തിലും കൂടി ഒരുപാട് ഓർഗാനിസംസ് വളരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക്. ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 3 types of water: atmospheric water, surface water and ground water. The first one, atmospheric water. Atmospheric water എന്ന് വെച്ചാൽ, this constitute the moisture contained in the clouds and precipitated as snow, sleet, hail and rain. Okay, ഏത് തരത്തിലുള്ള വാട്ടർ ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ലൊക്കേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ, മോയ്സ്ചർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദി ക്ലൗഡ്, ക്ലൗഡിലുള്ള മോയ്സ്ചറും, ദെൻ വാട്ടർ വരണ സ്നോ വൈറ്റ് വരുന്ന വാട്ടർ, ഹെയിൽ, റെയിൻ. ഓക്കെ, പതപതപ്പ് പോലുള്ള വരുന്നത് റെയിന്, മഞ്ഞ്, ഇതൊക്കെ എല്ലാം വരുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് വാട്ടറിലാണ്. ദ മൈക്രോഫ്ലോറ ഓഫ് ദിസ് വാട്ടർ ഈസ് കൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ ദി എയർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് വാട്ടറിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫ്രം എയർ, ബിക്കോസ് എയർ ഈസ് വാഷ്ഡ് ബൈ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് വാട്ടർ ദാറ്റ് ക്യാരീസ് ഇറ്റ് വിത്ത് ദി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ഡസ്റ്റ് ടു വിച്ച് ഓർഗാനിസം അറ്റാച്ച്ഡ്. ഇങ്ങനെ റെയിന്, മഞ്ഞൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഓർഗാനിസം ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിക്കിൾസിലൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് എയറിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കും. അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ അതിനെ വാഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. സോ ഓർഗാനിസം മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് വാട്ടർ. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആർ റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം എയർ ബൈ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് വാട്ടർ ഇൻ ഇയർലി സ്റ്റേജസ് ഓഫ് precipitation. നമ്മൾ വിന്റർ സീസൺ തുടങ്ങുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ വിന്റർ സീസൺ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീട്ടിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്നതായിരിക്കും, ഈ ഫസ്റ്റ് മഴയത്ത് നനയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ 2 റീസൺ ഉണ്ട്. ഒന്ന്, ഒരുപാട് ഓക്സൈഡ്സ്, നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്സും സൾഫർ ഓക്സൈഡ്സും എയറിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും സമ്മർ സീസണിൽ. അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ അതിൻ്റെ കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആസിഡ് റെയിൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആസിഡ് റെയിൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു 2-3 റെയിനിൽ ആസിഡ് റെയിൻ വരാൻ സാധ്യത അതുകൊണ്ടാണ്. ഇനി സെക്കൻഡ് റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ, എയറിൽ ഒരുപാട് ഡ്രോപ്പ്, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കഫ് സ്നീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ എയർ ഡ്രോപ്പ്ലെറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എയറിൽ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആ എയറിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഫസ്റ്റ് റെയിൻ വാട്ടർ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വാഷ് ചെയ്ത് താഴത്ത് വരുന്നേക്കും. അപ്പോൾ ആ ഓർഗാനിസം ഒക്കെ താഴത്ത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലൊക്കെ വരാൻ സാധ്യത. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് റെയിൻ വാട്ടറിൽ ഇങ്ങനെ
നൻ പാടില്ലാന്നൊക്കെ വീട്ടുകാർ പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് വാട്ടറിൽ ഓർഗാനിസം വരുന്നത് ഫ്രം എയർ ബൈ ദി precipitation ഓഫ് റെയിൻ. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ സെക്കൻഡ് വൺ സർഫേസ് വാട്ടർ. സർഫേസ് വാട്ടറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് വാട്ടർ ബോഡീസ് സച്ച് എസ് ലേക്സ്, സ്ട്രീംസ്, റിവേഴ്സ് ആൻഡ് ഓക്സിൻസ് റെപ്രസെന്റ് ദി സർഫേസ് വാട്ടർ. നമ്മളുടെ എർത്തിന്റെ സർഫേസിലുള്ള എന്തൊക്കെ വാട്ടർ ബോഡീസ് ഉണ്ടോ എല്ലാം വരുന്നത് സർഫേസ് വാട്ടറിലാണ്. ദീസ് വാട്ടേഴ്സ് ആർ സസബിൾ ടു കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വിത്ത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഫ്രം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് വാട്ടർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ ബോഡീസിന് സർഫേസ് വാട്ടർ ബോഡീസിന് വരുന്ന ഓർഗാനിസം എവിടെ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫ്രം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക്. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ എയറിലുള്ള ഓർഗാനിസം ഈ വാട്ടർ ബോഡിയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ത്രൂ precipitation ഓർ റെയിൻ. The surface runoff from oil and waste deliberately dumped into them. ഓക്കെ, അതല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ റെയിൻ വാട്ടർ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് വേറെ വെള്ളിലേക്കോ അവിടെ ഈ സ്ട്രീമിലേക്കോ ലേക്കിലേക്കോ പോകുമ്പോൾ ഈ എൻവറോൺമെന്റിൽ എവിടെയൊക്കെ ഓർഗാനിസം ആ എൻവറോൺമെന്റിലുള്ള ഓർഗാനിസം ഒക്കെ ഈ വാട്ടർ ബോഡി സർഫേസിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. These waters contain microbes which not only vary in number but also in kind based. Okay, ഏത് തരത്തിലുള്ള ഓർഗാനിസം ആണ് ഈ വാട്ടർ ബോഡീസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി സോഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ആ വാട്ടർ ബോഡിക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, മേ ബി വലിയ ലേക്ക് ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റെയിൻ വാട്ടർ തന്നെ അതിൽ വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന ഓർഗാനിസംസ് പറയുന്നത് എയർ മൈക്രോബ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ലേക്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്ത് വെള്ളം അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്താ ഓർഗാനിസം ഉണ്ടോ, നമ്മുടെ റോഡിൽ എന്താ ഓർഗാനിസം ഉണ്ടോ അതൊക്കെ അടിച്ച് പോകുന്നതായിരിക്കും. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി വാട്ടർ. Next, composition of water. Okay, microbial nutrients. Okay, composition of water. ഈ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഓഷ്യനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ന്യൂട്രിയൻ കോമ്പോസിഷൻ നല്ല ഡൈല്യൂട്ടഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അവിടെ ഡൈല്യൂട്ടഡ് സാൾട്ട് കണ്ടീഷൻ കൂടുതലാണ്. സോ സാൾട്ടിന് റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം മാത്രമേ വളരാൻ പറ്റില്ല. ലൈക്ക് സെഫലോകോക്കസ്. വേറെ സാൾട്ട് സെൻസിറ്റീവ് ഓർഗാനിസം ഒന്നും വളരാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ വേറെ ഇൻഡസ്ട്രി അടുത്തുള്ള പുഴയിലൊക്കെ ലേക്സിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ലേക്സ് സ്ട്രീംസിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ന്യൂട്രിയൻസ് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ അടിച്ചു വിടുന്നതായിരിക്കും. അവിടെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പായലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ആൾഗയൊക്കെ, അതൊക്കെ വരുന്നത് ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് കൂടുതൽ കൊണ്ടാണ്. സോ അതിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് കൂടുതലാണ്, അതാണ് റീസൺ ഒരുപാട് ഓർഗാനിസം അതിൽ വളരും. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ. നെക്സ്റ്റ്, ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ, ബയോളജിക്കൽ ആൻഡ് ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ. ഇതൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിലെ ഓർഗാനിസം ജീവിക്കുന്നത്. ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ, ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹീറ്റ് പ്രദേശമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മീസോഫിലിക് ഓർഗാനിസം ആയിരിക്കും വളർന്നത്. കോൾഡ് കണ്ടീഷനിൽ പോകുമ്പോൾ സൈക്രോഫിലിക് ഓർഗാനിസം മാത്രമേ ആ വാട്ടർ ബോഡി ആവുള്ളൂ. ദെൻ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ, ഓക്കെ, സമ്മർ, വിന്റർ, ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും വാട്ടർ ബോഡീസിൽ ഇങ്ങനെ ഓർഗാനിസംസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. തേർഡ് വൺ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ. It is the subterranean water that occur where all pores in the soil of rock containing materials are saturated. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ ഇനി സർഫേസ് വാട്ടർ പഠിച്ചു. സർഫേസ് വാട്ടറിൽ എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ. സർഫേസിൽ റീച്ച് ആവുന്ന വാട്ടറാണ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിലേക്ക് പോകുന്നത്. സബ്ടെറേനിയൻ വാട്ടർ ദാറ്റ് ഒക്യൂർ where all pores in the soil of rock containing materials are saturated. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ സർഫേസ് ഫുള്ള് സാച്ചുറേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇത് താഴത്തേക്ക് വെള്ളം പോകും. സോ ആ സമയത്ത് ബാക്ടീരിയ ആസ് വെൽ ആസ് സസ്പെൻഡഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ റിമൂവ്ഡ് ബൈ ഫിൽട്രേഷൻ. ഓക്കെ, സോയിൽ ആക്ട് ആസ് ഫിൽട്ടർ. സോ നമ്മളുടെ ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ഏത് ലാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യേണ്ടത് വാട്ടർ മാത്രം സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും. ദിസ് വേരിയൻ ഡിഗ്രീസിലാണ് പോകുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി സോയിൽ പോർ സൈസ്. ഓക്കെ, നല്ല നല്ല ലൂസ് സോയിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ കടന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിലേക്ക്. നല്ല ടൈറ്റ് സോയിലാണെങ്കിൽ ഫിൽട്രേഷൻ പതുക്കെ നടക്കുള്ളൂ, ഒരു ബാക്ടീരിയ തന്നെ പോകാൻ സാധ്യതയില്ല. നല്ല പ്യൂർ വാട്ടർ ആയിരിക്കും താഴെ വരുന്നത്, ലൈക്ക് റോക്ക് സർഫേസിലൊക്കെ. ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് ദി സോയിൽ, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദി സോയിൽ ആൻഡ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി വാട്ടർ പെനിട്രേഷൻ. ഓക്കെ, ഏത് സ്ഥലത്തേക്കാണ് ബോർവെൽ വാട്ടറൊക്കെ അത്രയും ക്ലീൻഡ് വാട്ടറാണ്. ഓക്കെ, സാൾട്ട് കണ്ടീഷനൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറവായിരിക്കും, പക്ഷെ അത്രയും ബാക്ടീരിയ ഇല്ലാത്ത ക്ലീൻ വാട്ടറാണ് ബോർവെൽ വാട്ടർ. ഏറ്റവും ഡീപ്പിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ട് അത്രയും പെനിട്രേഷൻ, അത്രയും ഫിൽട്രേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ. സ്പ്രിങ്സ്. ഓക്കെ, സ്പ്രിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ താഴത്തിരുന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ ബോർവെൽസ് ഒക്കെ അതിലാണ് വരുന്നത്. ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ദാറ്റ് റീച്ചസ് ദി സർഫേസ് ത്രൂ എ റോക്ക്, ഫിഷസ് ആർ എക്സ്പോസ്ഡ് ഫോറസ്റ്റ് സോയിൽ. ഓക്കെ,
Second one, wells. നമ്മൾ കിണറൊക്കെ വെട്ടുന്നത് made by sinking shaft into the ground and penetrate the groundwater level. Depth less than 100 feet. Okay, 100 feetന്റെ കുറവിലാണ് ഈ wells ഒക്കെ വരുന്നത്. Okay, two types of groundwater, springs and wells. You understand three types of water. Natural water la moon time atmospheric water, then surface water, last one groundwater. The microorganism present in these three genus are discussed. Okay, next one. What are the terminologies to be known something related to aquatic microbiology? Aquatic microbiology terminologies എന്തൊക്കെ പഠിക്കണമെന്ന് ഒരു 2-3 ടേംസ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. First one, potable water. Potable water or clean water. Potable water means it is free of all objectionable material including pathogens, taste, odor, color, toxins, radioactive material, organism, oil, etc. etc. Okay, ഏതും ഇല്ലാത്ത വാട്ടർ ആണ് പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ. ദാറ്റ് മീൻസ് ക്ലീൻ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ. ഓക്കെ, പാത്തോജൻസ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ ഇല്ല, ഓർഗാനിസംസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല, ഓയിൽ ഇല്ല, ഗ്യാസ് ഇല്ല, കളർ ഇല്ല, ടോക്സിൻസ് മിക്സ്ഡ് ഇല്ല, ഒഡേഴ്സ് ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീൻഡ് വാട്ടർ. സെക്കൻഡ് വൺ, ഫ്രഷ് വാട്ടർ. Fresh water, it may contain all type of nutrients. Nutrients may be excessed or low. Okay, it represent non-salt or sea water. Non-salt or sea water എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആകാം. ഓക്കെ, സീ വാട്ടറും ഫ്രഷ് വാട്ടറാണ്, സാൾട്ട് വാട്ടറും നോൺ സാൾട്ട് വാട്ടറും ഫ്രഷ് വാട്ടറാണ്. തേർഡ് വൺ, പൊല്യൂട്ടഡ് വാട്ടർ. പൊല്യൂട്ടഡ് വാട്ടർ മീൻസ് ഈ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ അതിലുണ്ടെങ്കിൽ പൊല്യൂട്ടഡ് ആണ് ഈ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ. വാട്ടർ കണ്ടെയ്നിങ് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് മേക്സ് ഇറ്റ് നോൺ പോർട്ടബിൾ. ഓക്കെ, നോൺ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ. ഓക്കെ, ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വാട്ടറാണ് നോൺ പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ. അതിൽ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാവും, പാത്തോജൻസും ടോക്സിൻസും റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് ഓർഗാനിസം എല്ലാം ഉണ്ടാവും. നെക്സ്റ്റ്, സീവേജ് വാട്ടർ. The community waste or garbage that mother nature and it is dumped into സീവേഴ്സ് ഓർ ലാൻഡ്. ഓക്കെ, ലാൻഡിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡംപ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് അടിച്ചു വരുന്ന വാട്ടറാണ് സീവേജ് വാട്ടർ. നമ്മളുടെ മുനിസിപ്പൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടറൊക്കെ സീവേജ് വാട്ടറാണ്. അതിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഓർഗാനിസം ഉണ്ട്, വൈറസ്, ബാക്ടീരിയ, ഫംഗസ്, അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ കപ്പാസിറ്റി അതിലുണ്ട്. അതൊക്കെ ദീസ് ആൾസോ നോൺ പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ. Okay, these are the terminologies used in aquatic microbiology. Next, nutrient cycle in aquatic environment. Nutrient cycle എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് മാത്രം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ്, by using the sunlight. ഓക്കെ, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള സൺലൈറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്ത് സർഫേസ് അക്വാട്ടിക് എൻവയോൺമെന്റിൽ സർഫേസിൽ ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടൺസ് ഉണ്ടാവും. ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടൺ മീൻസ് എന്താ പറയുക, പ്ലാന്റ് സ്പീസീസ് ആണ്. സ്മോൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പ്ലാന്റ് സ്പീസീസ് വിച്ച് യൂസ് സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫ്രം ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടു synthesize the chemical materials using a process known as photosynthesis. അപ്പോൾ സൺലൈറ്റിനെയും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടൺ, സർഫേസിലുള്ള ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടൺസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടത്തും. ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടന്നിട്ട് കെമിക്കൽ എനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഈ ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലാർജ് ലെവൽ ഓർഗാനിസംസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ലാർജ് യൂസ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടൺസ് കൺസ്യൂം ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഡെത്ത് ആകുന്നതായിരിക്കും. ഡെത്ത് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബെന്തിക് ഓർഗാനിസംസ് ആർ ഡെട്രിവോറസ്. ഓക്കെ, ഡീകമ്പോസേഴ്സ്, അതൊക്കെ അതിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. Okay, phytoplankton may be consumed by the primary consumer zooplankton. These are also microscopic animals. Phytoplankton, primary producers phytoplankton consumed by primary consumer zooplankton. Then zooplankton may be directly go to the death and it is decomposed by decomposer organisms like fungus or detrivorous. Or other way, the zooplankton may be consumed by the next level of consumers, planktivorous. Okay, ചെറിയ ഫിഷൊക്കെ അതിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. കൺസ്യൂം ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയി ഡെത്ത് വരാം, ഡീകമ്പോസ് ആകാം, ഡെട്രിവോറസ് കൂടി ഡീകമ്പോസ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. Or the small fishes are eaten by the large fish, the piscivorous. Okay, large fish, and the food chain is
goes on this way. The large fishes also may be directly death and go to the detrivorous, go for the food for detrivorous organisms. Okay, the detrivorous organism decompose all these materials and release the minerals into individual elements. Nitrogen, ഇപ്പോൾ അമോണിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അമോണിയനെ ഹൈഡ്രജനും അമോണിയ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ഓക്സിജനും കാർബണായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഫോസ്ഫേറ്റിനും ഓക്സിജനും ഫോസ്ഫറായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ മിനറലൈസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ബെന്തിക് ഓർഗാനിസം ഡെട്രിവോറിന്റെ അവസ്ഥ. These minerals are recirculated into the producer through photosynthesis. So അല്ലെങ്കിൽ anaerobic photosynthesis, aerobic photosynthesis by ഈ റൂട്ടിൽ കൂടി ഈ മിനറൽസ് വീണ്ടും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, the next slide. Freshwater microbial habitats. Okay, freshwater microbial habitats 5 മാർക്കിൽ ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും. Freshwater microbial habitats. Okay, natural or man-made habitats are permanently or periodically underwater. നമ്മൾ വെല്ല് കുത്തിയെടുക്കുന്നത്, ദെൻ ലേക്സ്, ഇതൊക്കെ മാൻ മെയ്ഡ് ആണ്, പക്ഷെ വാട്ടർ ബോഡീസ് ആണ് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ളത്. ഓക്കെ, ദർ ആർ 2 types of water bodies. There are 2 types of water bodies. First one, lendic environment. Second one, lotic environment. Lendic environment. First one, lendic environment. It contains still water. അണങ്ങാൻ പറ്റാണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന വാട്ടർ ആണ് ലെൻഡിക് എൻവറോൺമെന്റ്. എക്സാമ്പിൾ ലേക്സ്, വെറ്റ്ലാൻഡ് എക്സെട്ര. അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സമ്മർ സീസണിൽ പറ്റുന്നതായിരിക്കും, റെയിനി സീസണിൽ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ മൂവിങ് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ലെൻഡിക് വാട്ടർ. ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് സ്റ്റിൽ വാട്ടർ. സെക്കൻഡ് വൺ, ലോട്ടിക് വാട്ടർ കണ്ടെയ്ൻസ് ഫ്ലോയിങ് വാട്ടർ. Lotic environment contain flowing water. Example rivers, streams, etc. Moving from one place to other place. Adana lotic environment. Okay. Then both types of water bodies. Okay, lotic and lendic. These can be divided into 3 basic zones: fringing zone, pelagic zone, and benthic zone. Fringing zone, pelagic zone, and benthic zone. What is fringing zone? Fringing zone means vegetation around the water bodies. Okay, vegetation around the water bodies. നമ്മൾ ലേക്കോ റിവറോ സ്ട്രീമോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ ബോർഡർ ഏരിയ തൊട്ട്, അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വാട്ടർ ഒഴുകണ ഇങ്ങനെ ബോർഡർ ഏരിയ തൊട്ട് ഒരു 50 മീറ്റേഴ്സിലുള്ള വെജിറ്റേഷൻ എല്ലാം പറയുന്ന വെജിറ്റേഷൻ റീജിയൻസിനെ പറയുന്നതാണ് ഫ്രിങ്കിങ് സോൺ. Okay, understand? Second, pelagic zone. Pelagic zone means free water interact with the surface water body. Okay, surface water body. ഇനി നമ്മൾ ആ ബോർഡർ ഏരിയ ഇല്ലാണ്ട്, 2 ബോർഡർ ഏരിയ ഇല്ലാണ്ട് വാട്ടർ ഒഴുകുമ്പോൾ 2 ബോർഡർ ഏരിയ ഉണ്ട്. സെൻറ്ററിലുള്ള എല്ലാ വാട്ടറിനും, ഡെപ്തിലല്ല ടോപ്പ് ലെയറിലുള്ള സെൻട്രൽ വാട്ടറിന് പറയുന്നതാണ് പെലജിക് സോൺ. ഇവിടെ ഫ്രീ വാട്ടർ ആണ്. ദിസ് വാട്ടർ ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് ദി സർഫേസ് വാട്ടർ ബോഡി. ഓക്കെ, എയറിൽ കൂടി മാത്രമേ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ലാൻഡിൽ കൂടി ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ വാട്ടറിനെ പറയുന്നതാണ് പെലജിക് സോൺ. ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ, ബെന്തിക് സോൺ. ബെന്തിക് സോൺ larger, this layer closer to bottom of water body. Okay, benthic zone is the bottom of the water body. അപ്പോൾ വാട്ടർ ബോഡിൻ്റെ ടോപ്പ് എന്തായാലും അടിയത്ത് മണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റോക്കോ ഉണ്ടാവും, അതിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന വാട്ടർ ബോഡീസിന് പറയുന്നതാണ് ബെന്തിക് സോൺ. ഇവിടെ ലൈറ്റും എയറൊക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസ്റ്റൺ ലെയർ. 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ 3 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, ന്യൂസ്റ്റൺ ലെയർ. The upper layer or surface micro layer of a hydrosphere. Hydrosphere means water bodies എന്ന് പറയുന്ന വരുന്നതാണ് hydrosphere. So Newster layer, it is defined as upper layer. Okay, ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെയർ or surface micro layer. Micro layer small layer ആണ്, വാട്ടർ ബോഡീസിലുള്ള സ്മോൾ ലെയർ ആണ്. അതിനെ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ന്യൂസ്റ്റൺ ലെയർ. Newton layer is the inner surface between atmosphere and the hydrosphere. Water bodies നമ്മൾ പറയുന്നത് hydrosphere, അതിൻ്റെ ടോപ്പിലുള്ളത് atmosphere. So ഈ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയറും അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ലെയറാണ് ന്യൂസ്റ്റൺ ലെയർ. An extreme environment. Okay, extreme environment, many adverse factors exposed to radiation, temperature fluctuation can occur. ഇതെല്ലാം അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ന്യൂസ്റ്റൺ ലെയറിലാണ്. ഓക്കെ,
and Newton layer is an extreme environment. Okay, this region may interact with adverse factors like radiation, temperature fluctuation, and nutrient dilution, etc. Okay, this region, insoluble and less dense organic materials accumulates in this layer. Insoluble, okay, soluble ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത materials like oil. Okay, എല്ലാ നോൺ പോളാർ സോൾവൻസ് ഈ ലെയറിലാണ് വരുന്നത്. ഓയിൽ, ഡീസൽ, ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഇൻസോളിബിൾ ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഈ ലെയറിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ദെൻ ലെസ് ഡെൻസ് ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസ്, വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്ത മെറ്റീരിയൽസ്, വെയിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബോട്ടം ലെയറിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ലെസ് ഡെൻസ് ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ അക്യുമുലേറ്റ് ഇൻ ദിസ് ലെയർ ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് അലൈൻഡ് വിത്ത് നോൺ പോളാർ ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസ്. അപ്പോൾ ഈ ലെയറിൽ വരുന്നതെല്ലാം നോൺ പോളാർ ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദീസ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ നോട്ട് ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് ദി വാട്ടർ. Non-polar means not interact with the water. Polar means it can interact with the water molecules. So നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ ലെയറിലെ എല്ലാം നോൺ പോളാർ ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്. Therefore it is a thin gel like structure where microbes can live. Okay, നോൺ പോളാർ ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഓയിൽ നേച്ചർ അതിന് കിട്ടും. സോ ദിസ് ന്യൂട്രൽ ലെയർ ഇസ് എ തിൻ ജെൽ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ. സോ ഈസി ആയിട്ട് ഇവിടെ മൈക്രോബ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ നോൺ പോളാർ ഓർഗാനിസത്തിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഓർഗാനിസം ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ ന്യൂട്രൽ ലെയർ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം. 4 പോയിന്റ്സ് അവിടെ എഴുതാം. നെക്സ്റ്റ് ലെൻഡിക് എൻവിറോൺമെന്റ്. നമ്മൾ 2 തരത്തിലുള്ള പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ലോട്ടിക് ആൻഡ് ലെൻഡിക് എൻവിറോൺമെന്റ്. നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലെൻഡിക് എൻവിറോൺമെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ലോട്ടിക് എൻവിറോൺമെന്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ബാക്കിൽ പഠിക്കാം. യൂട്രോഫിക്കേഷൻ, മീസോട്രോഫിക്കേഷൻ, ഒളിഗോട്രോഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലെൻഡിക്, അക്വാട്ടിക് എൻവിറോൺമെന്റ് ഇൻ വിച്ച് വാട്ടർ ഈസ് സ്റ്റിൽ നോട്ട് റാപ്പിഡ്ലി മൂവിങ്. ഓക്കെ, അവിടെ തന്നെ കിടക്കുന്ന വാട്ടർ ബോഡീസിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരുപാട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ലേക്സ്, സ്ട്രീംസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അവിടെ എൻവിറോൺമെന്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ലോട്ടിക് എൻവിറോൺമെന്റ് മാറിക്കൊണ്ടേ, ലോട്ടിക് വാട്ടർ ബോഡീസ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ അക്വാട്ടിക് മൈക്രോബയോളജി നമ്മൾ മോസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലെൻഡിക്, സ്റ്റിൽ വാട്ടർ ആണ്. ദർ ആർ 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് മിക്സിംഗ് ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ. ലോട്ടിക് എൻവിറോൺമെന്റിൽ ഒരുപാട് മിക്സിങ്, ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് വരേണ്ട ലേക്സിലും റിവറിലൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ലെൻഡിക് വാട്ടറിലെ വാട്ടർ മിക്സിങ് എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത്? ഓക്കെ, അതിന് മിക്സിങ് വേണമല്ലോ, ഓർഗാനിസമും ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സിങ് വേണം. അപ്പോൾ 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് മിക്സിംഗ് ആണ് ഉള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ പോളി മിക്സിംഗ്, second one homo mixing. Poly mixing means some lakes have irregular mixing cycles. Okay, it's depend on ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അത് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും. ഡ്യൂ ടു ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആകാം. അപ്പോൾ പോളി മിക്സിംഗ് ആണ്. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അത് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ താഴത്തുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് മുകളിൽ വരുന്നതായിരിക്കും, താഴത്തുള്ള എയർ, മുകളിലുള്ള എയർ താഴത്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും. ഓർഗാനിസം, താഴത്തുള്ള ഓർഗാനിസം മുകളിൽ വരുന്ന മുകളിലുള്ള താഴത്ത് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും. പോളി മിക്സിംഗ് ഇറഗുലർ മിക്സിംഗ് ആണ് ഡ്യൂ ടു സം ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ. Then second one homo mixing. Homo mixing are mixed all around the year. So based on year, okay, നമ്മളിപ്പോൾ വിന്റർ സീസണിൽ മാത്രമാണ് ആ മിക്സിങ് നടക്കുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ വിന്റർ സീസണിൽ മാത്രമേ മിക്സിങ് നടക്കൂ. സമ്മർ സീസണിൽ അങ്ങനെ സ്റ്റാഗ്നേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കുക. അതാണ് ഹോമോ മിക്സിങ്, റെഗുലർ ആണ്. ഓക്കെ, പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ മാത്രമേ അത് മിക്സിങ് നടക്കണം, അത് ഹോമോ മിക്സിങ്. The lendic environment can be divided into different zones. So lendic environment zones are based on light penetration. Lendic environmental zones ആയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. It's based on 2 types, light penetration and water density. So നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി പഠിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് പെനിട്രേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായി. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് based on light penetration. Okay, based on light penetration there are 3 basic zones, or 3 അല്ല 4 വരുന്നുണ്ട്. Okay, 4 basic zones are more accurately subhabitats in the lendic waters. Okay, 4 ഇതാണ് ഉള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ലിറ്ററൽ സോൺ, ലിറ്ററൽ സോൺ. സെക്കൻഡ് വൺ ലിംനറ്റിക് സോൺ. തേർഡ് വൺ പ്രൊഫണ്ടൽ സോൺ. ഫോർത്ത് വൺ ബെന്തിക് സോൺ, ബെന്തിക് സോൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 4 സോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് based on the light penetration, literal, limnetic, profundal and benthic. Okay, none of the above 3 should essentially exist in all lendic water bodies. Okay. Okay, 4 zones, sorry 3 ഇവിടെ 3 അല്ല 4 ആണ്. Okay, none of the
4 should essentially exist in all lentic water bodies. Okay, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സോൺസും എല്ലാ വാട്ടർ ബോഡീസിലും ഉണ്ടാവില്ല. ചില റീജിയനിൽ 3 സോൺസ് ഉണ്ടാകും, ചില റീജിയനിൽ 1 സോൺ മാത്രമേ ഉണ്ടാവും, ചില സോണിൽ 2 സോൺ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ എല്ലാ 4 സോൺസും എല്ലാ വാട്ടർ ബോഡീസിലും ഉണ്ടാകും. ചില വാട്ടർ ബോഡീസിൽ മാത്രമേ ഈ 4 സോൺസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എ സ്മോൾ പോണ്ട് കണ്ടെയ്ൻ ഓൺലി ലിറ്ററൽ സോൺ ഓൺലി. ഒരു സ്മോൾ പോണ്ട് നമ്മളുടെ വീട്ടിലായിരിക്കും കുളത്തിലാകിയ ലിറ്ററൽ സോൺ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ബെന്തിക്കും പ്രൊഫണ്ടലും ലിംനറ്റിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ഈ 4 റീജിയൻസ് എന്താണ് ബാക്കിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പഠിക്കാം. ഇൻ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഡീപ്പ് ലേക്ക്, ഓക്കെ, ഡീപ്പ് ലേക്ക് അബ്രപ്റ്റ്ലി സ്ലോപ്പ് ലൈക്ക് ബേസിൻ മേ കണ്ടെയ്ൻ എക്സ്ട്രീംലി റെഡ്യൂസ്ഡ് ലിറ്ററൽ സോൺ. അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡീപ്പ് ലേക്ക് ആണെങ്കിൽ, വെല്ലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ലിറ്ററൽ സോൺ ഉണ്ടാവില്ല, ബെന്തിക്കും പ്രൊഫണ്ടലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ലിറ്ററൽ സോൺ. ഓക്കെ, ലിറ്ററൽ സോൺ. ലിറ്ററൽ സോണിലെ ഡെഫിനിഷൻസും അതിൻ്റെ ഓർഗാനിസംസൊക്കെ പഠിക്കാം. ലിറ്ററൽ സോൺ മീൻസ് അഡ്ജോയിന്റ് ദി ഷോർ. ഒരു വാട്ടർ ബോഡി, ലെൻഡിക് വാട്ടർ ബോഡിയിലെ ടോപ്പ് ലെയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് കണക്ട് വിത്ത് ദി ഷോർ. ഓക്കെ, ലാൻഡ് കൂടി കണക്ട് ആകുന്ന, സൈഡ് ലാൻഡ് കൂടി കണക്ട് ആകുന്ന റീജിയനാണ് ലിറ്ററൽ സോൺ. ദാസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹോം ഓഫ് റൂട്ടഡ് അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ്. ഓക്കെ, റൂട്ടഡ് അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്, ഈ ലിറ്ററൽ സോണിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ്സ് ഡൗൺ ടു ദി ലൈറ്റ് കമ്പൻസേഷൻ ലെവൽ. ഓക്കെ, ലൈറ്റ് എവിടെ വരെ കിട്ടുമോ അവിടെ വരെ പറയുന്ന സോണാണ് ലിറ്ററൽ സോൺ. ടോപ്പ് ലെയർ തൊട്ട്, ഓക്കെ, ലൈറ്റ് എവിടെ വരെ റീച്ച് ആകുമോ, ഓക്കെ, അവിടെ വരെയുള്ള സോൺസ് ആണ് നമ്മൾ ലിറ്ററൽ സോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ടോപ്പ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരും. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ മാത്രമേ വാട്ടർ ബോഡീസിൽ കടന്നു പോകുള്ളൂ, അതുവരെയുള്ള സോൺസ് ആണ് ലിറ്ററൽ സോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ there are 2 types of producers. ഓക്കെ, ലിറ്ററൽ സോണിൽ മോസ്റ്റ്ലി ഉള്ള ഓർഗാനിസംസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്, പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ദ എബിലിറ്റി ടു ഗ്യാദർ ലൈറ്റ്, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എക്സെട്ര. ലൈറ്റും കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ 2 types of plants ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്, പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഉള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ റൂട്ടഡ് ആർ ബെന്തിക് പ്ലാന്റ്സ്. റൂട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ്, സോ റൂട്ട് താഴത്ത് റീച്ച് ആയിട്ടുണ്ടാവും, വാട്ടർ ബോഡീസിൽ കുറച്ച് റീച്ച് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടൺ ആർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ്. ഓക്കെ, റൂട്ട് ഇല്ലാത്ത ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടൺസ് ആർ ഫ്ലോട്ട് ഓൺ ദി സർഫേസ് and do the photosynthesis. അപ്പോൾ 2 types of producers, rooted benthic plants and second one phytoplankton or floating green plants, algae or cyanobacteria. Okay, next zone, limnetic zone. Limnetic zone, it contains all waters beyond the littoral zone. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷോറിൽ കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കണ വാട്ടർ റീജിയൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ലിറ്ററൽ സോൺ. അതല്ലാണ്ട് ഇനി വാട്ടർ മാത്രമുള്ള റീജിയൻ ആണ് പറയുന്നത്, ഷോർ കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്യാതെ വാട്ടർ മാത്രമുള്ള റീജിയൻ പറയുന്നതാണ് ലിംനെറ്റിക് സോൺ. കണ്ടെയ്ൻസ് ആൾ വാട്ടർ ബിയോണ്ട് ദി ലിറ്ററൽ സോൺ ആൻഡ് ഡൗൺ ദി ലൈറ്റ് കമ്പൻസേഷൻ ലെവൽ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ലൈറ്റ് കമ്പൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ്, കുറച്ച് ലൈറ്റ് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. It drives on the oxygen level also very low in this region. Okay, ലിറ്ററൽ സോണിൽ ഒരുപാട് ഓക്സിജൻസും ലൈറ്റും കിട്ടും. ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ലെവലും ഇത് ലൈറ്റ് ലെവലും കുറവാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെയും ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ഓർഗാനിസം സർവേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ദ ഓർഗാനിസം ഗ്യാദർ ഓക്സിജൻ ഫ്രം photosynthetic activity of phytoplankton the atmosphere immediately over the lake surface. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിറ്ററൽ സോണിലുള്ള ഫൈറ്റോപ്ലാങ്ക്ടൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്സിജന് റിലീസ് ചെയ്യും. ആ ഓക്സിജനെയാണ് ലിംനെറ്റിക് സോണിലുള്ള ഓർഗാനിസംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ലിംനോട്ടിക് സോൺ ഇൻക്ലൂഡ് പ്ലാങ്ക്ടൺ, നെക്ടൺ, സംടൈംസ് ന്യൂസ്റ്റൺ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെയുള്ള ലിവിങ് സ്പീസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാങ്ക്ടൺസ്, നെക്ടൺസ്, സംടൈംസ് ന്യൂസ്റ്റൺസ്. ഓക്കെ, ഇനി തേർഡ് പ്രൊഫണ്ടൽ സോൺ. പ്രൊഫണ്ടൽ സോൺ ദ ബോട്ടം ഡീപ്പ് വാട്ടർ ഏരിയ ഓഫ് ദി ലേക്ക്. ഓക്കെ, ഒരു തേർഡ് റീജിയൻ ആണ്. ഏറ്റവും ബോട്ടം അല്ല, ബോട്ടത്തിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് മുകളിലുള്ളത്. ഇവിടെ ലൈറ്റും ഓക്സിജനൊക്കെ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല, പക്ഷെ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള ഓർഗാനിസം മേ ബി ആനറോബിക് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എയറോബിക് ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ എയർ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ടോപ്പ് ലെയറിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും, ആനറോബിക് ഓർഗാനിസം ആണെങ്കിൽ ബോട്ടത്തിൽ പോകുന്നതായിരിക്കും. സോ ദ ബോട്ടം ആൻഡ് ഡീപ്പ് വാട്ടർ ഏരിയ ഓഫ് ദി ലേക്ക് ബിയോണ്ട് ദി ഡെപ്ത് ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് ലൈറ്റ് പെനിട്രേഷൻ. ലൈറ്റ് പെനിട്രേഷൻ അവിടെ ഇല്ല. ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് വാംസ്റ്റ് വാട്ടർ ഇൻ ദി വിന്റർ. ഇപ്പോൾ മഴക്കാലത്താണെങ്കിൽ അവിടെ വാം വാട്ടർ ആണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് കോൾഡ് വാട്ടർ ഇൻ ദി സമ്മർ. ഓക്കെ, കോൾഡ് വാട്ടർ ആണ് സമ്മറിൽ വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്
ലാസ്റ്റ് വൺ ബെന്തിക് സോൺ ബോട്ടം ലെയറിനെ പറയുന്നതാണ് ബെന്തിക് സോൺ. എക്കോളജിക്കൽ റീജിയൻ അറ്റ് ദി ലോവസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് എ വാട്ടർ ബോഡി. ലോവസ്റ്റ് ലെവല് നമ്മൾ ഒരു ലേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബോട്ടത്തെ മേ ബി റോക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് സർഫേസ് ആയിരിക്കും. അവിടെ ടച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന വാട്ടർ പറയുന്നതാണ് ബെന്തിക് സോൺ. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് സെഡിമെന്റ് സർഫേസ് ആൻഡ് സം സർഫേസ് ലെയർ. സെഡിമെന്റ് സർഫേസ് ആൻഡ് സർഫേസ്. സെഡിമെന്റ് ആണ് പ്ലാങ്ക് നമ്മൾ 3 ലെയർ പഠിച്ചില്ലേ, ലിറ്ററൽ, ലിംനറ്റിക്, പ്രൊഫണ്ടൽ. അവിടെ ഉള്ള ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഓർഗാനിസിനും അതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ കഴിഞ്ഞ സെഡിമെന്റ് ആണത് ഈ റീജിയനിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ബെന്തിക് സോൺ ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ബെന്തിക് സോണിൽ വളരുന്ന ഓർഗാനിസിനെ പറയുന്നതാണ് ബെന്തോസ്, വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ ബാക്ടീരിയ ഓഫ് വിച്ച് മോസ്റ്റ്ലി അനറോബിക് ഡീകമ്പോസേഴ്സ്. അവിടെ ജീവിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ബാക്ടീരിയ ആണെങ്കിൽ അത് അനറോബിക് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും. അവിടെ ഓക്സിജൻ റീച്ച് ആകാൻ ചാൻസേ ഇല്ല. ആ ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ആണ്. ഈ ലൈഫ് സ്പാൻ കഴിഞ്ഞ എല്ലാ ഓർഗാനിസിനും ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് മിനറൽസിനെ റിലീസ് ചെയ്യും. സെക്കൻഡ് വൺ ബെന്തിക് ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് അവിടെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ലൈക്ക് ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസ് ആൻഡ് പോളികേറ്റ്സ്.